मुहां नू खोल के अपने हाथां नू उठा के उसकी महिमा लुवाओ। और खोल रे दरो खोले। मेरे प्रियो, वचन च लिखिया जै ने मृत्यु नू निगल लिया अते उसनू कहा कि हे मौत तेरा डंग किथे है। सचमुच मेरा यीशु जयवंत है। आमीन हालेलुया हालेलुया। और ऐसी ही यह देन दे योग्य परमेश्वर साडे जीवना च भी। आमीन। मेरे प्रियो, कहानी इत्थे खत्म नहीं होंदी। वचन च लिखिया जिस यीशु नू तुसी उस बदला दे पार आसमान विच जांदे देखदे हो, वो ऐसे रीति नाल वापस भी आने वाला है। आमीन हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं साडा यीशु वापस आने वाला है? अपने मुहां नू खोल के उसकी तारीफ करो। हालेलुया। ओ यीशु तानू ते मैनू वापस लैण वाला है। ओ पाप के पवित्र कीती हुई कलीसिया नू वापस लैण वाला है। हालेलुया। ओ अलग कीते हुए लोकां नू लैण दे लई वापस आने वाला है। हालेलुया। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे। आसमां के पार जाएगी। यीशु रहता हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों
Matthew chapter 28 from verse 1. जी जब सबत का दिन बीत गया तो हफ्ते के पहले दिन कौ फुटन के वेले मरियम मगदलीनी अते दूजी मरियम कबर नूं वेखण आईयां और वेखो एक बड़ा भूचाल आया इसलिए जो प्रभु का दूत आकाशों उतरिया और नेड़े आके उस पत्थर नूं वेख के नामे कर दिता और उस उत्ते बह गया ओदा रूप बिजली वर्गा और ओदा वस्त्र बर्फ जिहा चिट्टा सी अते ओदे भै दे मारे राखे कंब उठे अते मुर्दियां वांगू हो गए पर दूत ने अगों तीवियां नूं कहा तुसीं ना डरो क्योंकि मैं जानदा हां जो तुसीं यीशु नूं जिहड़ा सलीब ते चढ़ाया गया सी भालदियां हो पर वो ऐसे है नहीं क्योंकि जिवें उसने कहा सी वो जी उठिया है आओ ये थां वेखो जिथे प्रभु क्या होया सी और छेती जाके ओदे चेलियां नूं आखो कि वो मुर्दियां विचों जी उठिया है अते वेखो वो तां हाथों अगे गलील नूं जांदा है ओनू तुसीं उत्थे वेखोगे आमीन हालेलुया हालेलुया प्रभु दे वचन दे पढ़े जाना सुने जानते खुदा तुहानू सारे नूं आशीष देवे यीशु मसीह दा जी उठना अपने आप दे विच एक यूनिक इवेंट है यीशु मसीह दा जी उठने वर्गा ऐसी घटना ना ते पहले कभी हुई ना ते कभी ऐसा कभी हो सकता है यीशु मसीह दा जी उठना मसीहत दा मुख्य केंद्र बिंदु है This is the central affirmation of the Christianity. लेकिन ਜਿਹੜੇ विश्वास नहीं करते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇਕਰ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਨਾ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਯਿਸੂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕੌਣ ਫਰਮਾਨਾ ਰਿਜ਼ਰੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮਾਈਕ ਸਹੀ ਕਰੋ ਸੁਣਾ ਮਾਈਕ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰੈਸਸੀਕੇਸ਼ਨ ਉਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਸੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਬੈਠ ਜਾਓ ਥੱਲੇ कुर्सी ना पालो नीचे बैठ जाओ जे लेट आए हो नीचे बैठो रेससिकेशन का की अर्थ है मेडिकल टर्म के अनुसार कोई बंदा कुछ समय के लिए अपनी जान गवा सकता है या बेहोश हो सकता है या उससे इस तरह लगेगा उसदे विचों जान निकल गई जिस तरह की फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा पानी दे विच है डुबकी लगाया और उस तो बाद उसदे साह निकल गए तो लोग की करेंगे फटाफट आके उसदे पेट नूं दबाउणगे और उसदे मुंह चों मुंह पा के उसनूं साह देणगे वो थोड़ी देर लई जो गुमसुम हो गया वो वापस आएगा कई बारी कई लोगों के बारे तुसीं ऐसा सुनिया होएगा दिमाग ब्रेन जिहड़ा है ब्रेन काम नहीं कर रहा लेकिन उसकी हार्ट बीट चल रही है उसका शरीर काम नहीं कर रहा शरीर दे विच कोई जान नहीं है उसका शरीर कोई काम नहीं कर रहा ब्रेन काम नहीं कर रहा ब्रेन उसको कोई इशारा नहीं दे रहा लेकिन हार्ट काम कर रहा है दिल काम कर रहा है जैसे उसने कहते हैं ये विच जान है भावें मुर्दा वांगू है लेकिन इसके अंदर की है जान है दूसरा है लेकिन जो कोई भी ऐसा है भी वो थोड़ी देर लिए जिएगा वापस आ जाए थोड़ी देर लिए जिएगा लेकिन फिर उसकी कहानी खत्म हो जाती है वो सिर्फ थोड़ी देर लिए गुमसुम होया थोड़ी देर लिए चला गया लेकिन जान वापस आई फिर वो मर गया दूसरा है जिस सारे हिंदुस्तान और एशिया खास करके एशिया आसिया के इलाके और हिंदुस्तान के इसलिए बहुत मनता है बहुत लोग मानते हैं सारे पंजाब भी पूरे हिंदुस्तान इसमें बहुत मानते हैं उसमें क्या चलता है अवतार धारणा या रीइनकार्नेशन का की मतलब है या अवतार धारण का की अर्थ है बड़े गौर से सुनना किसी के गलत फहमी से ना आ जाना ठीक है कोई तो आगे यीशु मसीह ने रूप अवतार धारिया तो
84 ਲੱਖ ਚੂਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਯीशु मसीह लेकिन अवतार तार के नहीं आया। जीसस वॉज नॉट रीइनकारनेटेड। यीशु मसीह रूप तार के नहीं, अवतार तार के नहीं आया। यीशु मसीह मनुख का रूप धारण करके आया, मारिया गया, गाड़िया गया, तीसरे दिन जी उठा और अज भी वो जीवित है। हालेलुया। सो जेकर कोई तुहानू आके कहे कि यीशु मसीह ने अवतार तारिया तो ये कहना कि नहीं, यीशु मसीह ने कोई अवतार नहीं तारिया, अवतार नहीं तारिया, क्योंकि अवतार तारन वाले दा जीवन की कोई सीमा है, कोई लिमिट है। वो इन्ने साल तक ही रहेगा, इन्ना चिर तक करेगा, फिर वो चला जाएगा। यीशु मसीह ने कोई अवतार नहीं तारिया। यीशु मसीह मुर्दियां दे विचों जी उठिया, उसके बारे कई प्रूफ, कई गल्लां पवित्र वचन दे विच लिखिया। अज असी जबूर 16 ਨੂੰ ਪੜਿਆ। ਜ਼ਬੂਰ 16 ਦੀ 10 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆइए ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। Psalm 16 verse 10, ਜ਼ਬੂਰ 16 ਦੀ 10 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੀਏ। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। ਲਿਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜ਼ਬੂਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਅਧੋਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ना छोड़ेगा, ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। एक ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ 53 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ 10 और 11 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि जब वो अपने प्राणों को दोष बलि करके ठहराए तो वह अपने वंश को देखने पाएगा। पढ़ो यशाया नबी की किताब 53 बाब उसकी 10 और 11 आयत पढ़ांगे। पर यहोवा ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਜਦ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਠਹਿਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। आमीन, हालेलुया। देखा वह अपने वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। सो ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 11 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਨਰੁत्थान, ਜੀ ਉੱਠਣਾ। पुनरुत्थान का मतलब जी उठना और जीवन मैं ही हाँ। यीशु मसीह ने खुद गलील दे विच जाके कहा सी, अपने बारे कहा कि देखो मनुख दा पुत्र फड़वाया जाएगा, वो मारा जाएगा, लेकिन तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु मसीह पहला तो ही इस गल नूं साबित कर चुकिया सी, बोल चुकिया सी कि मैं फिर तो की करांगा, जी उठांगा। हुण तीसरा ही दिन क्यों, तीसरा ही दिन क्यों? कई बारी कई यहूदी लोग इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं जिस तरह साडे इधर भी रखते हैं। चौथा क्यों मनाते हैं? उन्हां दा विश्वास इस प्रकार नाल है कि 3 दिनों तक रूह पटकदी है और चौथे दिन ओदी रूह किधर चल जाएगी, खुदा दे। ए 3 दिनों का विश्वास ऐसा ही सी, उन्हां लोकां दा ऐसा सी कि यीशु मसीह 3 दिन तो बाद जड़ा है, जड़ा ओदा विचारधारा है कि ओदी रूह पटकेगी और 3 दिनों तो बाद वो कभी भी उस तो बाद जीवित नहीं हो सकता। लेकिन खुदा दा कलाम उस गल नूं उन्हां दे विचार नूं खंडित कर रहा सी कि मौत ते फतेह मैं पाई है, मैं मौत नूं निगल लिया है, मौत दा हुण मेरे उत्ते कोई वश नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी उठना अपने आप दे विच एक बड़ा यूनीक गल है। असी वचन दे विचों पढ़ रहे सां, यीशु मसीह इन्हां दिनां दे विच सलीबी मौत दे बारे असी सुनदे आए। उन सलीबी मौत की कथा नूं जदों तुसीं पढ़दे हो, देखदे हो, सुनदे हो, तुहाडा दिल चीरिया जांदा है।
ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਫਟੇਗਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਕਿਉਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਜਦ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹਾਕਿਮ ਜਿन्हें उस जगह ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਜੀਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਬੋਡੀਗਾਰਡਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਜੀਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਲਗਾਓ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੂਏ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚਟਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ 2 ਟਨ ਦਾ 2000 ਕਿਲੋ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸੀ ਲਗਭਗ ਮੋਹਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਥਰ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੜਯੰਤਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਯीशु ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਠਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯीशु ਮਸੀਹ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀ ਉਠਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ? ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਨੰਬਰ 1 ਯीशु ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉਠਣਾ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉਠਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉਠਣਾ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਔਰ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਯीशु ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 120 ਜਣੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਿਰਫ 120 ਜਣੇ 2000 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹੀ ਹੈ। every third person is a Christian। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯीशु ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉਠਣਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਚੇਲੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹੀ ਚੇਲੇ ਕੰਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹੀ ਚੇਲੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਐਸਾ ਬਦਲ ਗਏ ਜੋ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹੁਣ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਿਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਯीशु ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 120 ਜਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਯीशु ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉਠਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਬਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯीशु ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:10 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ। ਇਤਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ। ਬੋਲੋ ਐਤਵਾਰ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ। ਸੋ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ। ਇਤਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦਾ ਦਿਵਸ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਉਠਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਉਠਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੂੰ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। उत्पत्ति की किताब 15 बाब 17 तो 21 आयत पढ़ांगे। जेनेसिस चैप्टर 15 फ्रॉम वर्स 17 to 21, जल्दी तो पढ़िए। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मिसाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। बस ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਤੀ 15 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ 3 ਵਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੋਰ, 3 ਵਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡੋ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਲੈਣਾ, 3 ਵਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਲੈਣਾ, 3 ਵਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਂਢਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪੰਛੀ ਜਦੋਂ ਲੋਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚਪਟਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਡਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, जब सूरज डूबन लगा तो बहुत अंधेरा छा गया। बहुत क्या हो गया? अंधेरा छा गया। बहुत अंधेरा छा गया और परमेश्वर उस नाल गल्लां करन लगा। परमेश्वर उस नाल फ्यूचर दियां गल्लां नूं दस रिहा सी। हुण जो असीं पढ़िया 17 तो 21 उत्थे लिखिया जद उसने 2 टुकड़े कीते, एक जलदी हुई मशाल आई अर्थात खुदा दी हजूरी आई और उस वेले जो किसी दे नाल नियम नूं बांधदा सी तां 2 टुकड़े करके उन्हां दे विचों दी तुरना पैंदा सी। उसने पक्का करता सी मेरा तेरे नाल वाचा पूरा होया, तेरा मेरे नाल वाचा पूरा होया। मैं जो तेरे नाल नेम बनिया मैं उस विच पक्का रवांगा, तुसी मेरे नाल जो नेम बनिया मैं उस विच पक्का रवांगा। लिखिया अंधेरा छा गया, बिल्कुल पूरी तरह अंधेरा छा गया। चलदा होया एक दीपक मिसाल ओदे विचों दे लंघिया और परमेश्वर अब्राहम दे नाल वायदा कर रहा है। परमेश्वर उस नाल कह रहा है कि देख मैं तेनू अधिकारी बनावांगा और फिर कई मुल्कां दे उसने देश दे नाम दसे, कहंदा मैं सारा कुछ तेनू अधिकार देवांगा। हालेलुया। हुण गौर नाल फरमाना यीशु मसीह दे सलीबी मौत ते की हो रहा सी उत्थे असीं देखदे हां जद यीशु मसीह सलीब ते चढ़ाया गया उस जगह दे विच कुप हनेरा छा गया। की छा गया? कुप हनेरा छा गया। ए ओ वेला सी जद परमेश्वर एक नेम नूं बनन जा रहा सी, खुदा एक वायदे नूं पूरा करन जा रहा सी। वो वायदा की सी? यीशु मसीह ने पतरस नूं मत्ती दी इंजील दे विच इस प्रकार नाल कहा सी तू पतरस है पर मैं इस पत्थर दे उत्ते अपनी कलीसिया बनावांगा। ओदा की अर्थ है? कई लोग सोचदे पतरस नूं कहा मैं तेरे तो अपनी कलीसिया बनावांगा, ओ अर्थ नहीं है। पतरस नूं नहीं कहा कि तू कलीसिया बनाएगा। पतरस तू पतरस है यानी कि पेट्रोस यूनानी शब्द है पेट्रोस यानी कि तू छोटा पत्थर है, पर मैं इस पत्थर यानी कि वड्डा पत्थर, तू पतरस है लेकिन मैं इस वड्डे चट्टान दे उत्ते अपनी कलीसिया बनावांगा। हालेलुया। फिर की कह रहा है? अधोलोक दे फाटक उस उत्ते प्रबल नहीं होणगे। अधोलोक दे फाटक उस उत्ते प्रबल नहीं होणगे। हुण सारे सुनो मत्ती 28 बाब दे जदों यीशु मसीह स्वर्गारोहण दे विच हो रहे सन यीशु मसीह ने उन्हां नूं की कह रहा सी? सारे धरती और आसमान दा अधिकार मैनूं दिता गया है, इसलिए तुसी सारे जगत दे छोर विच जाओ और उन्हां नूं बाप बेटा रूपाक दे नाम दे विच बपतिस्मा दो, मेरा चेला बनाओ, मेरे गवाह बनो। यीशु मसीह उन्हां नूं सिखा रहा सी। एक ही अर्थ सी अब्राहम दे बीज नूं खुदा बचा के रखेगा। परमेश्वर ने हर एक पीढ़ी दे विच किसी ना किसी नूं बचा के रखिया है, छुटकारे दे लई बचा के रखिया है। परमेश्वर ने मूसा दे समय जद बच्चियां नूं मारन दा हुक्म होया परमेश्वर ने मूसा नूं बचा के रखिया ताकि
मूसा ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਨੇਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੀਟਡ ਐਟ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਆਫ ਗॉड। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ 2 ਸੀਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 2 ਸੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਨ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਜਕ ਲੋਕ ਜਦ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ? ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਮਨੁੱਖ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਚੇਲੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥੋਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਮਾਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਖਬਰ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਭੇਜਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਕੌਣ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਲੋਸ, ALLOS। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਜੂਬੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। There are 7 wonders, ਕਈ ਲੋਕ 8 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 7 ਅਜੂਬੇ। 7 ਅਜੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅਜੂਬੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਹਨ। 7 ਵੰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਚਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ। ਕਬਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ? ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਿਰਾਮਿਡ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਿਸ ਵਨ
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 7 ਅਜੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੌਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਬਰ, ਫਿਰੌਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਬਰ, ਉਹਦੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਐਸੇ ਕਈ ਕਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਜੂਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਜੂਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ? ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਕਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਜੂਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਬਰ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ? ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਅਜੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਜੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ 7 ਅਜੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਔਰ ਰਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਜੂਬਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਜੋ ਜੀਵਿਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਬਰ ਹੈ, ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਉੱਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਜੂਬਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। This is the greatest wonder of the world, ਕਿ ਮੌਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆने वाला ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਉਣ आने ਵਾਲਾ वाला ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆने वाला है। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 20 ਬਾਬ, ਯਹੂਨਾ 20 ਬਾਬ, the gospel of John chapter 20। ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, 2 ਤੋਂ 7 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਿਉਨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭੱਜੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਕਬਰ ਦੀ ਵੱਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਪਤਰਸ ਨਾਲੋਂ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਬਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਉ ਕੇ ਜਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਡਿਠੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਮਿਉਨ ਪਤਰਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਤਰਸ ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਫਟਾਫਟ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਰੁਮਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਲਵੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਵੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਲਵੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਯਹੂਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦੇ। ਨੌਕਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੋਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਜੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇਗਾ
ਔਰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਲੇਟੇ ਹੋਏ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਯੀਸ਼ु चला गया पर मेरा यीशु दोबारा आने वाला है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरा यीशु दोबारा आने वाला है। ਆਮੇਨ। ਜਦ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਜਦ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਜਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਪੀਓ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ, ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਕਥਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ और सच्चाई है। लेकिन यीशु मसीह दोबारा बदला ते आएगा, तुरियां फूकियां जाएंगियां, स्वर्गदूता समेत बदलाते आएगा, पर वो कलीसिया ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤਿਆਰ ਹਨ ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨਗੇ। ਜੀ ਉਠਣ ਦਾ ਦਿਵਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ु ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ु ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆने वाला है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀ ਉਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਚੋਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ? ਚੋਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਚੋਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉਠਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਦ ਯੀਸ਼ु ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਅਵਨਾਸ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਉਠਣਾ ਇੱਕ ਆਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।